आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले आपका नाम बताएं। अवतार सिंह, आप कहाँ गुरुद्वारा हेड दरबार कोट प्राण साहब रोपड़ डिस्ट्रिक्ट। ये जैसे भी 26 जनवरी को जो भी हुआ तो उसमें तथाकथित लोग जो कह रहे हैं कि ये देशद्रोही हैं या आतंकवादी हैं, ऐसी घटनाएं किसान नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो उम्र है ना वो थोड़ी है। आपने ना तो 65 की लड़ाई बारे सुनिया है ना देखी है, ना 71 की लड़ाई बारे सुनिया ना देखी है। उसके पहला देश में इतनी भूख थी ना, जो हमारी फौज है उसको एक बुक मूंगफली का दिया जाता था। फिर रोज़ देने के करके उन्होंने तलाशी ले जाती भी कितने ये लुकोता नहीं छुपाता नहीं लेंदे, पेट तो जवान का भरना था। इतनी हिंदुस्तान से भुख मरी थी। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो देश के प्राइम मिनिस्टर थे बड़े बढ़िया उन्होंने नारा लाया था जय जवान जय किसान। फिर जो पंजाब का किसान से इन्हें इतनी मेहनत करी कि देश नूं आत्म भरने पर नहीं बनाया, सगों बाहरले देशों भी कणक जानी साडी शुरू हो गई। उस तो बाद 65 की लड़ाई लगी, ਜਿਹੜੇ किसानों ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ देशद्रोही कहा जा रहा है। शायद ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੀਡਰ है इन्हों ना पता होवे इस गल का, ना इन्होंने वो 65 की लड़ाई तो 71 की लड़ाई देखी होवे, इन्हों की उम्र छोटी होवे। पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट पैंदे आ पाकिस्तान की सरहद दे नाल, गुरदासपुर, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। जो साडे किसान है इन्हों ने केवल लंगर भोजन ही मोर्चों तक नहीं पहुँचाया अगलियां तक, सगों अपने सिरां ते फौज का असला चक के वो भी मोर्चों तक पहुँचाया। वो किसान अतवादी हो सकता, वो किसान देशद्रोही हो सकता। तुसीं जानते हो कि मिलिटरी मैन जानते इस गल नूं कि मैनज विछाए जाते आ, गोलियां दी विछाड़ा पैंदियां। अजे तक लोगों के कच्चे घर ते जो मूरली कतार के पिंड ते उन्हां दा कितना नुकसान होंदा लड़ाई च, ये उही जानते जिन्हां दे नाल बीतदी आ। क्योंकि जो दिल्ली आ वो पाकिस्तान तो बड़ी दूर आ। जो अग दा सेक आ वो नेड़े दे नूं गुआंढी नूं लगदा, ना कि दूर दे नूं लगदा। इस करके जो 71 ते 65 की लड़ाइयां दा सेक आ वो साडे पंजाब दे किसानां ने सहन कीता, ना कि जेड़े ये दिल्ली बैठे इन्हां ने सेक कीता। जे तिरंगे झंडे की गल करिए तो किसी लीडर के पुत की लाश तिरंगे झंडे 'च लिपट के नहीं आई, वो इन्हां किसानां दे पुत्रां दी आई है। इस करके केस जो किसान है देशद्रोही हो गया, जिन्हें पेड़ देश नूं आत्मनिर्भर करिया। तो इत्थों तक थी कि एक दिन का सोमवार का वर्त रखा जाता थे। लाल बहादुर शास्त्री ने जो नारा लाया वो किसानों ने वर्त एक पासे देश नूं आत्मनिर्भर बनाता। उस किसानों की असीं गल करिए भी वो अतवादी है, वो बखवादी आ, वो तो देवते आ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ पेट भर रहा। एक कीड़ी तो लेके हाथी तक जो कोई खा रहा किसान का पैदा कर किता खा रहा, वो किसान नूं असीं क्यों माड़ा कह दिए? किसान नूं तां असीं पूजना, अन्नदाता साडा, किसान की दुर्दशा हो रही है। किसी गरीब की जोड़ी सीस होंदी आ, कोई गरीब किसी नूं सीस दवे वो तार दिंदी आ, जे किसी गरीब की दुरा सीस पैसे उन्होंने डोब दिंदी आ। ये हुण सरकार नूं डोबण वाली सारी क्रिया दिख रही है, क्योंकि इतने किसान 2 महीने तो ऊपर 2.5 महीने हो चले सड़कों पर रुल रहे हैं। जैसे और यहाँ पे और ये चर्चाएं हैं, भाजपा के समर्थक होंगे या किसी पार्टी के समर्थक हैं, मोदी के समर्थक होंगे, वो ये कहते रहते हैं कि जो बॉर्डर में है ये किसान नहीं है, ये किसी पार्टी के एजेंट है, नहीं तो इतना पैसा कैसे आइए आसी कर रहे हैं। मतलब ये शब्द किसी और के हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो इसके बारे में आप मतलब सीधे तौर पर देश की जनता को या किसानों को क्या संबोधित करना चाह रहे हैं? एक ना गुरबाणी का वचन है, कहते को शोभा नहीं देखा ही परवान। जेड़ा भी कोई उन्हां दा देखो CID उन्हां दी इंटैलीजेंस ब्यूरो कितनियां CID साडे देश दियां, जो अपनी ईमानदारी दे नाल रिपोर्ट देन, इत्थे किसान दा आधार कार्ड तो सारे दे पास आ,
ਕੋਈ ਘਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਥੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਲੈਣ, 15 ਚੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਘਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਘਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਝੂਠਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਉਹਦੇ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। आपका नाम क्या है? त्रिलोचन सिंह, त्रिलोचन सिंह। हमारे से पूछो जो पूछना तो यहाँ जैसे और कल 6 फरवरी है, तो कल राकेश टिकैत जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आपकी यूनियन के, तो उन्होंने चक्का जाम रखा है 12 से 3। तो आप भारत देश के किसान को या मिडिल क्लास जो भी है लोग, उनको कुछ बताना देखो, एक आम गल है भी किसान 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 हो रही है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਮਿਡਲ ਤਬਕੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਕਿਉਂ ਆ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਥੇ ਨਿਯਤ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਖੀਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ। ਜੇ 3 ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਊਗਾ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ 1 ਵਾਰ ਤਾਂ ਖਾਊਗਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਆ ਨਾ, ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਗਈ, ਬੜੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੀ 16 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਆ, 18 ਵਾਲੀ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30-35 ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚਣ, ਉਹ ਕੌਣ ਰੋਕ ਲੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਏ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕਾ, ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਵਧੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਦੋ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 7 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟ 55 ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਰੋਪੜ ਇੱਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਲ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੌਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ 100 ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਅ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ। 45 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੇਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ, ਅੱਜ 0 ਤੇ 2 ਦਸ਼ਮਲਵ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਕੋਈ ਸਦਾਈ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਵਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪੈਸਾ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ
ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਰਬਪਤੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖਰਬਪਤੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅੰਨ ਦੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਤਾਜ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਇਹ ਦੁਖੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੂਗੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੁਸੀਂ एग्जाम्पल देख ली ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। आखिरी सवाल कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कुछ संदेश उनको देना चाहेंगे या कुछ उनसे आह्वान करना चाहेंगे? ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਆ, ਘਰ ਸੁਖ ਬਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੁਖੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਖੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹਨ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਇਹਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਚੀ ਦੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਮੋਦੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਵਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੱਗਿਆ, 47 ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ 26 ਜਨਵਰੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਇਹ ਮੋਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਖਿਜਾ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਛੱਡੋ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਲੋੜ ਆ? ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ 2 ਹਰਫ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੀਰ ਖਿਲਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2 ਹਰਫੀ ਗੱਲ ਆ ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਜਨਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਡਾਮਾਡੋਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਡਾਮਾਡੋਲ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਆ ਹੋਈ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? 4 ਤੇ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 71 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਡਾ ਬੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੰਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਸਹਾਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਆ। ਸਾਰੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾ ਸਭ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਈਸਾਈ ਆ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਜੁੜ ਪਿਆ, ਯੂਪੀ ਜੁੜ ਪਿਆ, MP ਜੁੜ ਪਿਆ, ਕੇਰਲਾ ਜੁੜ ਪਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੁੜ ਪਿਆ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਅੱਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਰੂਪੀ ਫੋੜੇ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਸਾਡੀ ਰੋਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਅ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕਿਆ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਿਡਲ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ पहले नंबर पे है। आप जी का बहुत धन्यवाद। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने देखा कि किसान भाई इससे बहुत आहत हैं कि हमारे देश की जनता उन्हें कभी आतंकवादी कहती है, कभी कुछ और वर्ड से देशद्रोही कहती है, कभी कुछ और वर्ड से यूज़ करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब किसान हैं, सभी को अनाज चाहिए, खाने के लिए सबको अनाज चाहिए। और उनकी ये नहीं है कि हम दिल्ली में बसे। हम दिल्ली में क्यों हैं? दिल्ली में किसी न किसी वजह से हैं। हमें दिल्ली में रहने का कोई शौक़ नहीं है। सबको घर चाहिए, अपना परिवार चाहिए। लेकिन यहाँ दिल्ली में हम काले कानून जो 3 हैं उनको रद्द करवाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ऐसा कहना है। अगली बार हम पल पल की खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। सिंघू बॉर्डर से लेके गाजीपुर बॉर्डर तक की हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। खाना खा लो।